విద్యార్థులు రేపటి రోజు అన్ని రంగాల్లో రాణించడంతో పాటు రాజకీయాల్లో కూడా భాగస్వాములు కావాలి అని భృంగి పాఠశాలలో చదివే విద్యార్థిని ఎమ్మెల్యేగా చూడాలి అన్నది తన ఆకాంక్ష అని మాజీ మంత్రి భృంగి విద్యాసంస్థల చైర్మన్ డాక్టర్ ఏ చంద్రశేఖర్ తెలిపారు. బుధవారం భృంగి పాఠశాలలో విద్యార్థులకు ఎన్నికలు నిర్వహించగా గెలుపొందిన విద్యార్థులతో ప్రమాణ స్వీకారం చేయించి వారికి బ్యాడ్జీలను అందించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన విద్యార్థులు ఆ మాటలకు కట్టుబడి ఉండాలి అని సూచించారు. రాజకీయాలంటే నలుగురు గురించి ఆలోచించేంటి అని వ్యక్తిగత ఆకాంక్ష పక్కన పెట్టి ప్రజల కోసం సేవ చేయాలి అనుకునే వాళ్ళు రాజకీయాల్లోకి రావాలి అని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. భృంగి విద్యార్థులు గత 5 సంవత్సరాలుగా ఆయా రంగాలలో స్థిరపడ్డారని ఎవరైనా ఒకరు ఎమ్మెల్యేగా అయితే తాను సంతోషిస్తాను అని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాఠశాల కార్యదర్శి ప్రమీల, చంద్రశేఖర్, డైరెక్టర్ కుమారస్వామి, శివప్రసాద్, ప్రిన్సిపల్ రమాదేవి, అధ్యాపకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. Teachers, proud parents, and dear ya veena varadanda mandita kara ya shweta padmasana ya brahmachuta shankara prabhudibihi devai sada सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापः निशेष Welcome today's chief guest and guest of honors onto the dais along with all the dignitaries. Distinguished guest of honor, respected dignitaries, teachers, proud parents, and my dear students. To our English teachers, School flag and badge and sashes. So put your hands together and welcome Varsha, School Captain, and Zayan, School Deputy Captain for 2026 in School Vikarabad. So I want thunderous round of applause. Continuously I want thunderous round of applause whenever I call their names. So now I call upon Sports Captain Varshita Reddy. Congratulations, School Captain Varsha and School Deputy Captain Zayan of Brungi International School for 2026 and 27. We will bear true faith and allegiance to our school, that we will discharge our duties honestly, sincerely, and do the best of our ability, that we will uphold the honor, discipline,
glory of our school, that we will respect our teachers, help our juniors, and cooperate with our fellow students, that we will work hard to be worthy role models for others. So help us God. Jai Hind. Thank you. Honorable dignitaries on the dais, respected teachers, and my dear friends. I stand myself, Varsha of class 9, stands before you today as the newly elected school captain of Brungi International School. I feel extremely honored and grateful for this big responsibility. First of all, I would like to thank our director sir, principal ma'am, teachers, and my fellow students for believing in me and giving me this opportunity to lead our school. An investiture ceremony is not just about getting a badge and a sash. It is about taking responsibility, being disciplined, and setting a good example for others. I promise that I'll carry out my duties with honesty, dedication, and discipline. I'll try my best to uphold the values and honor of our school and be a helping hand to my teachers and friends. I also promise to be a good listener, a good leader, and a good team member. I'll work together with my fellow council members to make this academic year a memorable and successful one. Thank you once again for trusting me. I'll do my best not to let you down. Jai Hind. All present here, honorable dignitaries on the dais, respected teachers, and my dear friends. I am Zayan of class 9th, the newly elected vice captain of Brungi International School. It is a moment of great pride and happiness for me. I sincerely thank our director sir, principal ma'am, and teachers for giving me this wonderful opportunity, and my friends for their constant support and love. I understand that being a vice captain is a big responsibility. I promise to support our school captain, work as a team with all the council members, and always be ready to help. I will follow all the rules of our school and encourage others to do the same. I will try my best to fulfill my duties sincerely and make our school proud. Jai Hind. స్కూల్ క్యాబినెట్ ఏర్పాటు చేసుకునే సందర్భంగా కొత్తగా క్యాబినెట్లో చేరిన ప్రెసిడెంట్ అండ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్, అదేవిధంగా మిగతా క్యాబినెట్ మెంబర్స్కి అందరికీ కూడా నా తరఫున అభినందనలు తెలియపరుచుకుంటున్నా. ఈ యొక్క విషయంలో పర్టికులర్గా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించి ఈ కార్యక్రమంలో విద్యార్థులతో ఎన్నికలు నిర్వహించి ఎన్నికల్లో నెగ్గిన వారిని అందరినీ కూడా ఈరోజు ఫెలిసిటేషన్ చేసే సందర్భంగా మన డైరెక్టర్ గారికి, ప్రిన్సిపల్ గారికి, అదేవిధంగా జనని మేడం గారికి, మరీ ముఖ్యంగా మీ అందరి కోరిక మేరకు మీ అందరి యొక్క క్షేమం, మీ అందరి విద్యలో ముందుండాలని చెప్పేసి మనసారా కోరుకుంటూ ఎప్పటికప్పుడు ఈ యొక్క స్కూల్ని, స్కూల్ టీచర్స్ని, స్కూల్ విద్యార్థులను అందరినీ కూడా పర్యవేక్షణ చేస్తూ మీ బాగు కోరుకుంటున్న ఈ యొక్క మన బృంగి ఇంటర్నేషనల్ సెక్రటరీ గారికి, ప్రేమిల గారికి ప్రత్యేకంగా వారికి మీ అందరి తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో నా ఫ్రెండ్స్ అంతా వచ్చిన సందర్భంగా మిత్రులు ముజఫర్ గారికి, అదేవిధంగా జావేద్ గారికి ఎల్లప్పుడూ కూడా మీ అంటుండు ఇంచుమించు 10 సంవత్సరాల నుండి మీ అందరికీ తోడు నీడగా ఉంటూ మీ బాగోగులు చూస్తున్న మిత్రులు శివప్రసాద్ గారికి, అదేవిధంగా టీచర్స్కి అందరికీ, ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా శుభాభినందనలు తెలియపరుచుకుంటాం. ఇందాక జనని మేడం గారు మీకు ఏదైతే ఓత్ తీసుకున్నదో ఆ ఓత్ తీసుకునే దాంట్లో
ఏ ఏ అక్షరాలు అయితే ఏ వర్డ్స్ అయితే ఆ ఓత్లో ఉన్నాయో వాటిని అన్నిటినీ కూడా మీరు దైవ సాక్షిగా ఈ యొక్క స్కూల్ ప్రెమిసెస్ సాక్షిగా వాటిని అన్నిటిని కూడా ఫాలో కావాలని చెప్పేసి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరుకుంటున్నాను. ఈ యొక్క ఓత్లో అదేవిధంగా ప్రెసిడెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ తీసుకున్న వాళ్ళ స్పీచ్లో ఉన్న వర్డింగ్ ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కటి కాకుండా వాటిని అన్నిటిని కూడా మీరు పాటించినట్లయితే ఈరోజు ఎలక్ట్ అయిన వాళ్ళందరూ కూడా భవిష్యత్తులో ఫ్యూచర్లో మీరందరూ కూడా ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు మంత్రులు కావడానికి అవకాశం ఉన్నది. ఆ అవకాశాన్ని మీరు తీసుకోవాలని చెప్పేసి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ప్రత్యేకంగా కోరుకుంటున్నాం. కాబట్టి దీంట్లో లీడర్షిప్ అంటే ఆషామాషి ఉండదు. లీడర్షిప్ అంటే మనది సొంత లాభం వదులుకొని లీడర్షిప్ అంటే ఎదుటి వాళ్ళ కొరకు అదేవిధంగా వీకర్ సెక్షన్స్కు పూర్తిగా బలహీనత ఉన్న వాళ్ళకు మనం సపోర్ట్గా ఉండి మనతో పాటు క్యారీ చేసేటోడే లీడర్. కాబట్టి ఎవరైతే మీ సహాయం కోరుతారో డెఫినెట్గా మీరు వాళ్ళకు సహకరించాలి, సాయం ఇవ్వాలి. కాబట్టి స్కూల్లో కూడా గడిచిన 24 సంవత్సరాల నుండి మన స్కూల్లో అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రతి కార్యక్రమంలో కూడా మీరందరూ కూడా డిసిప్లిన్గా ఉంటున్నారు. కాబట్టి ఈరోజు జిల్లాలో రాష్ట్రంలో కూడా భృంగి ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ అంటే అత్యున్నత స్థాయిలో ఉన్నదనే దానికి నేను సగర్వంగా తెలియపరుస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా దీనికి సహకరించే టీచర్స్ ఎవరైతున్నారో, స్టాఫ్ ఎవరైతున్నారో, మనకి ఈరోజు కొత్తగా అనేక రాష్ట్రాల్లో టీచర్స్కి విద్యార్థులకు అందరికి కూడా ఒక పాత్ను ఒక మార్గాన్ని చూపించి మంచి మార్గాలను ఎంచుకొని మీకు అందరికి కూడా తెలియపరిచే విధంగా ఈసారి కొత్తగా జనని మేడం గారు వచ్చారు. కాబట్టి డెఫినెట్గా ఇంకా కూడా మన గతంలో కంటే కూడా ఇంకా మనకు ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉన్నది. కాబట్టి జనని మేడం గారికి కూడా ప్రత్యేకమైన వాళ్ళకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నా. ఆమె సూచించిన సూచనల మేరకు ఖచ్చితంగా మనకి ఇంకా కూడా ఇంప్రూవ్ కావడానికి అవకాశం ఉన్నదని చెప్పేసి నేను భావిస్తున్నా. కాబట్టి మరొకసారి ఫైనల్గా ఎవరైతే ఈరోజు ఎలక్ట్ అయినారో నేను డెఫినెట్గా చూస్తా. మీ అందరి లోపల ప్రతి ఒక్కరితో లీడర్షిప్ కావాలి. మీరు ఈరోజు 20 సంవత్సరాలకు దగ్గర వస్తుందంటే 14-15 సంవత్సరాలు ఉన్నారని అంటే ఇంకా 10 ఏళ్లలో మీరు ఎమ్మెల్యే పోటీ చేయడానికి అవకాశం వస్తుంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు ఎవరో ఈ దీంట్లో ఎమ్మెల్యేలు కావాలని చెప్పేసి నేను భావిస్తూ ఉన్నా. నేను కూడా మీకు అందరికీ తెలిసి ఉండాలి, జస్ట్ 25 సంవత్సరాల లోపల నేను ఎమ్మెల్యే అయ్యే అవకాశం వచ్చింది. కాబట్టి మీరు 25 సంవత్సరాలు రీచ్ అయ్యే లోపల నేను చూడాలి మిమ్మల్ని నా స్కూల్ స్టూడెంట్స్ 10 మంది ఎమ్మెల్యేలు అయిందని చెప్పేసి అనుకునే విధంగా కావాలని చెప్పేసి నేను మనసారా కోరుకుంటూ, అదేవిధంగా మీ యొక్క లీడర్షిప్పే కాకుండా మీరు అందరూ కూడా అన్ని రంగాలలో ప్రావీణ్యం చెందాలి, అన్ని రంగాలలో పేరు పొందాలి. ఏ విద్యార్థి అయితే IAS IPSలో మంచి పొజిషన్లో ఉంటారో వాళ్ళు తప్పకుండా భృంగిలో చదువుకున్నందుకు మేము ఈ లెవెల్లో వచ్చినామని చెప్తే మాకు అంతకంటే తృప్తి ఇంకొకటి ఉండదు. కాబట్టి నా భావాలను అన్నింటినీ కూడా ఏదో విధంగా మీరు నెరవేర్చాలని చెప్పేసి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ప్రత్యేకంగా కోరుకుంటూ మీకు కోచింగ్ ఇచ్చి మిమ్మల్ని ఆ లెవెల్లో తీసుకుపోయే మా ఉపాధ్యాయులను ముఖ్యంగా టీచర్స్ని అందరినీ కూడా నేను ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తూ ఈ కార్యక్రమం ఏదైతే తీసుకున్నారో ఖచ్చితంగా ఈరోజు శుభవార్త మీకు అందరికీ కూడా. ఎందుకంటే మీకు ఇది మంచి రోజు కాబట్టి మీరు ఈరోజు ఓటు తీసుకున్నారు. కాబట్టి మీకు అందరికీ కూడా మరొకసారి కంగ్రాచులేషన్ చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను.